எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் சுதன் மகாலிங்கம். இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற இந்த 1999 படத்தில் வந்து நான் அன்புன்ற கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன். முதல்ல நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்கறதுக்கு ஒதுக்கிற நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த படத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, ஈழத்தமிழர்களின் படைப்பில் வந்து இதுதான் முதல் திரைப்படம் சர்வதேச அரங்குகளுக்கு போய் வந்திருக்கு. இப்போ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, எத்தனையோ இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இந்த படம் பங்கு பெற்று எத்தனையோ விருதுகளை வாங்கியிருக்குது. அதனால் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறது ரெண்டு விஷயம் தான். இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு பிறகு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேண்டிய எல்லாத்தையும் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள். அடுத்த ரெண்டாவது, இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த டிவிடி வந்து ஒரிஜினல் காப்பி இல்லைன்னு சொன்னால் தயவு செய்து நீங்கள் எங்கேருந்து வாங்கினீங்களோ அதே கடையில் போய் 1999 ஒரிஜினல் காப்பி கொண்டு வாங்கி பார்த்து எங்களை ஆதரிங்க. தேங்க்யூ ஃபார் யர் டைம். என்ஜாய் மூவி. Survival of the fittest, the menace to society, what the streets have provided me. Armed robberies, invasion of your properties. It's amazing how we just can't stop and see. But my crew's filled with thugs and bandits. Enemies get damaged, trying to be gangsters. Understand this, we just wanna live and let die. Rules of living get by, is that right? You can hear coffins dropping, coffee shops, sirens. It's gotta be the cops firing, it's gotta be the shots crying. It's gotta be my pops telling me to stop before it gets hot, but it's too late for that, paid for that. And due in time, I'll be due in time for doing crime. Sit back, catch the breeze of a banquet blazing. It was always my neck before my pride. Who said that before the sign is a back in the day thing? Feels like I'm going out of my mind. Sit back, catch the breeze of a banquet blazing. It was always my neck before my pride. Who said that before the sign is a back in the day thing? Feels like I'm going out of my mind. I knew a little boy who turned to the streets. Never had a father and his mom was in need. The streets was the only thing that showed him the light. So he dropped out of school and started roaming the nights. Took matters in his own hands and thought he can. The answer to his plead was the devil's demand. So we paved the road to see a better day, but ended up in a gang and thought it was the way. Murder capital with the Glock he would play. Anything in sight he would kill with the rage. Mind grew strong as he got a little older. Death in his eyes, so we got a little colder. Killing seemed normal, so we made it a hobby. Investigating cops, checking corpse in the lobby. But life wasn't promised to this young seed. Shots claimed his life, shot straight by the enemy. Sit back, catch the breeze of a banquet blazing. It was always my neck before my pride. Who said that before the sign is a back in the day thing? Feels like I'm going out of my mind. Sit back, catch the breeze of a banquet blazing. It was always my neck before my pride. Who said that before the sign is a back in the day thing? Feels like I'm going out of my mind. Life of the dangerous, the most murderous. Come through your hood, roar real thunderous. You got a big gun, can't touch or move us. Weapons of choice, AK-47. Send shells to your chest like Boeing 747s. If that won't hit you, let the Mac 11 split you. Wet you, the technique is Tech 9. This that Dragon's Lair player, spit more. Fire 3 alarm, blaze the place. Broad daylight masks and minivans. If you with that crew, get kidnapped and gun barrel slapped. Come on young chap, we're outlawed and banned like the Wild West. We just don't tote pistols, we got ice picks and chisels. We ride out, we fight to the death, no doubt. Sit back, catch the breeze of a banquet blazing. It was always my neck before my pride. Who said that before the sign is a back in the day thing? Feels like I'm going out of my mind. Sit back, catch the breeze of a banquet blazing. It was always my neck before my pride. Who said that before the sign is a back in the day thing? Feels like I'm going out of my mind.
என்ன எங்கட ஏரியால தெரியாது எங்கட பெர்மிஷன் எல்லாம் வந்தா என்ன நடக்குமெண்டு என்ன நடக்கும் தெரியும் தானே பீஸை குழப்பினா என்ன நடக்குமெண்டு டேய் உனக்கு தியேட்டர்ல போட்டா காணாது போல நீ இன்னும் மடங்க இல்லையா பீஸ் வந்ததான் தெரிஞ்சிருக்குண்டா யார் அடைக்கிறோம்ண்டு டேய் பீஸ் வந்திருக்காடி தெரிஞ்சிருக்கு உனக்கு மட்டும் கொண்டாடுக்கு சேர்த்து வச்சிருப்பேன் அடே நீங்க எப்பட யாரா போட்டு தள்ளுறீங்க உங்களோட குமார் ஊனோட்டு உங்களுக்கு தெரியும் டேய் வாட்ச் யுவர் மவுத் அது குமாரனோட தம்பி தெரியும்டா 2 மாசம் பிந்தி பீஸ் வந்ததா உங்களோட குமாரையே போட்டு தள்ளிருப்பேன்டா டேய் ஜீவன் டேய் ஜீவன் எங்கடா போற ஜீவன் stop it man என்னதுமே வாடா ஓடிடா ஜீவன் let's go குமார் அவன் கேங்ல இருக்கிறியா நான் ஒருத்தன் இவ்வளவு வருத்தத்தோட வேலை போய் வந்து நேர்ந்து சமைச்சு போட நீ திடீர்னு கொழுப்பறிக்கிறேன் உங்களுக்கு யார் சொன்னது எனக்கு குமாரண்டா யாருன்னு தெரியாது எனக்கு நம்பிக்கையான ஒரு ஆள் தான் சொன்னது பொய் சொல்லாதேடா உங்களுக்கு என்ன தவிர எல்லாருமே நம்பிக்கையான ஆட்கள் தானே கார் செல்போன் செலவு காசு உனக்கு தேவையான எல்லாம் செய்ய உனக்கு கேங் கேக்குதோ இப்படி எவனா சரியா கஷ்டப்பட போறேன் அடிச்சு திருத்துற வயதையும் தாண்டிட்டேன் நான் இன்னும் கொஞ்ச காலம் தான் உயிரோட இருப்பேன் பைபாஸ் ஆடி உயிருக்கு ஆபத்துன்னு டாக்டர் சொல்லி கத்தாதீங்கப்பா நான் தான் எனக்கு குமாருக்கு வந்து சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்றேன்ல அதோட சும்மா ஏன் அடுத்தவங்க பேச்சை கிட்ட கத்தி கொண்டு இருக்கிறீங்க இப்படித்தான் நீ பள்ளிக்கூடம் போகாம ஊர் சுத்துறான்னு சன சொல்லிக்க நான் நம்ப இல்லை அப்புறம் என்னடா நடந்த இனியாவது அடிபட்டுட்டு உள்ளேயோ ஹாஸ்பிட்டல் நடந்தா வந்து பாப்பனு பிள்ளையும் இல்லையாடு தலை முழுகிடுவேன் நான் தான் அன்பின் பேரில் மட்டும்தான் இருக்கு சின்ன வயதுலேயே அம்மாவை ஆமிக்காரங்க சொல்லிட்டு போட்டாங்க அப்பா மட்டும்தான் இப்போ பார்த்தனீங்க இது இன்றைக்கு மட்டும் நடக்கல ஒவ்வொரு நாளும் தான் ஊரில் வேறு பிரச்சனை அதான் மனுஷன் கொஞ்சம் கூடவா கொதிக்குது குமாரண்ணாக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லையாண்டு இல்லை நான் குமாரண்ணாவோட சேர்ந்து 4-5 வருஷம் ஆகுது ஆனால் இப்போ தான் அப்பருக்கு தெரிய வருது இந்த சனம் சொல்கிற மாதிரி குமாரண்ணா ஒன்றும் கெட்டவர் அவரோட க்ளோஸாக பழகினா தான் தெரியும் அப்பர் சொல்கிற மாதிரி இப்போலாம் நாங்கள் சண்டைக்கு போகிறதில்ல அந்த காலமெல்லாம் போய் பீஸும் வேறு வந்துட்டு இனி குமாரண்ணாக்கு பிரச்சனைன்றாலே ஒழிய வேறு எந்த சண்டைக்கும் நான் போக மாட்டேன் என்னடாக்கு இருக்கிற மச்சான் வேற அப்புறம் கடைக்கு வந்தனாண்டாப்பா
இது என்னது பேக்கில்? ஆட்ரோஜி வாங்கிட்டு வரும் வீட்டை சமைக்கிறோம். எங்கே பேசுங்க? எத்தனை மணிக்கு? போல. சரி, ஓகே ஓகே. அப்படி இருக்கிற. நீ எப்படி இருக்க? ஓகே. அங்கே எப்படி இருக்க? இருக்கிறார். எப்போ வந்து நீ? நேற்று தான். நான் நாளைக்கு போகணும். வேற சந்திப்போம். இவன் தான் அந்த அகிலன். அப்பா சொன்ன அந்த படிக்கிற பிள்ளை என் வில்லன். சின்ன வயசுல இருந்தே இவன் எனக்கு தெரியும். நல்லா படிப்பான். அப்பாவுக்கு இவனில் நல்ல விருப்பம். எதுக்கு எடுத்தாலும் இவனை உதாரணம் காட்டி தான் எனக்கு பேசுவார். அதுக்காண்டித்தான் இவனை வில்லன் என்று சொல்லல, வேற ஒரு காரணமும் இருக்கு. தாத்தா நாங்கள் டீ குடிங்க. எனக்கு நான் போட்டு தந்திருப்பேன். போட்டுக்குள்ள நான் தான் போட்டு குடிக்கிறேன். படிப்பு இல்லாமல் இப்படி போகுது. எனக்கு 2 எக்ஸாம் தான் இருக்கு தாத்தா. சோதனை நின்று படிச்சிருக்கலாமே. ஏன் வந்தேன்? இல்லை தாத்தா, 2 ஈஸியான பாடம் தான். அதோட நாளைக்கு கீதாவின் பர்த்டே வர, அதான் அதுதான பார்த்தேன். எங்கே என்ற பேர் என்ன பார்க்க வந்திருக்கிறானோன்னு நினைச்சேன். எனக்கு வேற வேலை இல்லை. ஒரு நான் இந்த கிளவரை பார்க்க வரேன். அது சரி, கீதாவுக்கு எப்ப சொல்ல போறேன்? நாளைக்கு. அதை சரி, நீ எங்க கைரங்கடா, உன்னை எவள் வேண்டாம்னு சொல்ல போறான். அதானே பயமா இருக்கு தாத்தா. பயமா இருக்கோ? அந்த காலத்துல நாளும் கூட வேண்டிய முடித்து வெள்ளை ஷர்ட்டும் போட்டுக்கொண்டு நான் ரோட்ல ரங்கினேன்டா. ஊர்ல உள்ள பட்டியல் எல்லாம் வாசல்ல வந்து நிப்பாடுவேன் என்ன பாக்குறக்கு. ஓமோ, அதான் நீங்க அம்மா ஒழுங்குங்க. என்ன சாமான் வாங்கணும்னு சொன்ன ஷாப்பிங் செய்துட்டு வரேன். இல்ல எல்லாமே இருக்கு. இந்த கடையில போய் மீனை பண்ணி கொண்டு வா, சமைப்பான். ஒரு உள்ள கடை சாப்பாடு சாப்பிட்டு அழுத்து போச்சு. நல்ல ஐடியா தாத்தா, போய் வாங்கிட்டு வரேன். நான் தான் ஆகல. இந்த 6 வயதுலேயே அம்மாவையும் அப்பாவையும் மாமிக்காரங்க பழி எடுத்துட்டாங்க. இப்போ எனக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது தாத்தாவும் நான் விரும்புகிற கீதாவும் தான். 6 வருஷத்துக்கு முன்னே என் கிளாஸ்மேட்டாக வந்து அப்புறம் ஃப்ரெண்ட் ஆகி இப்போ என் எதிர்காலமே கீதா ஆகிடுது. எனக்குள்ளே இருக்கிற காதலை நான் என்ன அவாட்ட சொல்லலை. அவளுக்கு லண்டனில் மெடிக்கல் ஸ்கூல் கிடச்சிருக்கு. அடுத்த மாதமே ஸ்டாப் பண்ணுறேன். அதான் அப்படியும் அவள் போகிறதுக்கு முதல்ல என் விருப்பத்தை நான் சொல்லணும். அப்படி இருக்கிற. நீ எப்படி இருக்க? ஓகே. அங்கே எப்படி இருக்கு? இருக்கிறார். எப்போ வந்து நீ? நேற்று தான். நான் நாளைக்கு போகணும். வேற சந்திப்போம்.
நண்பு. அவன் தான் என்னோட கொஞ்சம் முதல் காய்ச்சது. எனக்கு அவனையும் அவன் அப்பாவையும் கனகாலமாக தெரியும். நாங்கள் சின்ன வயதுலேருந்தே நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருந்தோம். நாங்கள் இப்போ அவ்வளோ க்ளோஸ் அண்ட் இல்லை. எல்லாம் கீதாவால் தான். அவனும் என்ன மாதிரியே கீதாவை ஒன் சைடாக லவ் பண்ணுறான். அதான் நாங்களாவே கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறோம். வெளியில் போட்டு வரேன். இப்போ எங்கே போகிற? இது சாப்பிட்டு போகலாம். காலேஜ் அளவில் என் ஃப்ரெண்டோட மீட் பண்ணணும் கேட்டால் அப்போ போயிட்டு வந்துட்டேன். கொஞ்சம் பாரு 2 நாள் வாரு. இப்போ அப்பா எங்கே போகிறா தெரியுமா? காசு எடுக்க. அப்பா இவ்வளவு கத்தினாலும் படிப்புக்குன்னு சொன்னால் போதும், உடனே இவ்வளவு காசும் தந்துடுவார். இந்த காசு காலேஜ் கட்டுறதுக்கு இல்லை, இந்த கீதாண்ட பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் வாங்குறதுக்கு. இந்தா இதில் $300 கிடக்கு. அந்த காலேஜுக்கு அப்ளிகேஷன் போடுற வேலையை போய் பார். என்ன உனக்காண்டி தான் ஆட்ரேஜ் சமைக்கிறேன். மத்தியானம் சாப்பிட வருவே தானே? இந்த அப்பாண்ட நச்சரிப்பு, அடிதடி, சண்டை, படிக்காமல் வாழ்க்கை அழிச்ச வேதனை, இது எல்லாத்தையும் கேட்டு கொடுக்குற மாதிரி எனக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் உண்டு. அதுதான் கீதா. இப்போ 6 வருஷமாக கீதாவுக்கு தெரியாமலே அவள் உயிருக்கு நான் லவ் பண்ணிட்டுருக்கேன். கீதா டாக்டருக்கு படிக்கிறதுக்கு லண்டனுக்கு போகிறான். அவள் போனால் இன்னும் 6 வருஷம் மட்டும் நான் திரும்பி வரதுக்கு. அதனால தான் என்ன வந்தாலும் சரிண்டு நாளைக்கு என் விருப்பத்தை நான் கீதாட்ட சொல்ல போகிறேன். அகிலனும் என்ன மாதிரி தான் கீதாவை விரும்புகிறான். தம்பி ஹோட்டல்லேருந்து வந்ததே கீதாண்ட பர்த்டேக்காக தான். என் பேர் குமார். நானும் தம்பியும் தான் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறோம். ஆனால் எப்போவும் இங்கே 4-5 பேர் படத்திரும்புவாங்க. எனக்கும் தம்பிக்கும் வேறு சொந்தமான ஒருத்தரும் இல்லை. எல்லாம் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். இவ்வளோ காலம் வெஸ்ட் சைட்டோட இந்த பிரச்சனை இப்போ இல்லை. இங்கே உள்ள பெரியாக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து 2 பக்கத்தையும் சமாதானமாக சொல்லிட்டோம். முதல் சமாதானத்துக்கு எனக்கு பெருசாக விருப்பம் இருக்கல. ஆனால் இந்த பீஸுக்கு அப்புறம் தான் நிம்மதியாக இருக்கிறேன். இந்த கேங் சண்டை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்தணும். இப்படியே போனால் என்னோட சேர்ந்து என் தம்பியோட வாழ்க்கையும் பாழாக போயிடும். நான் இந்த பீஸை பாவச்சு நியூ இயருக்கு முதல் டொரண்டோ விட்டு போக போகிறேன். நானும் தம்பியும் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ கஷ்டங்களை சந்திச்சிட்டேன். இந்த இயர் 2000 எங்களுக்கு ஒரு விடிவை கொண்டு வரணும். இவங்க எல்லாருக்கும் இன்றைக்கு இதை சொல்ல போகிறேன். எப்படி எடுப்பான்னு தான் தெரியலை. ஓகே என்ன சாப்பிட்றீங்க? நான் நாட்டுக்கோழியாக வாங்கி சமைக்கமாச்சு. டேய் அன்பாக்களும் வருவாங்கடா. அவனுக்கு ஆட்ரிஜ் தான் பிடிக்கும். போய் ஆட்ரிஜ் வாங்கிட்டு வா. நேற்று வாங்கிடா போனீங்க? படத்துக்கு பண்ணாங்க. கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் வாங்கிட்டு வாங்க. வேறு மணி செல் பண்ண காடி. ஹலோ எப்படா?
ஆசை தெரியுமா? சரி, இது வந்து அடி எனக்கு. ஓகே. மறுநாள் இல்லை தம்பியை போட்டாங்களா அவனை? என்னடா அது எங்களை ஏரியாவில் ஆசை தான் தெரியுமாமோ? சரியா? டேய், நைட்டு பிரச்சனை பண்ணிங்களா யாரோட? இல்லையா, நான் படத்துக்கு போயிட்டு நேராக வீட்டை வந்துட்டேன். போய் சொல்ல மரத்தையெல்லாம் கொண்டு போட நான். ஏன் இப்போ அவனோட போகிறேன்? நான் தான் மரண தம்பியை போட்டது. ஏண்டா ஏண்டா அவனை கொண்டாடி? ஏண்டா சொல்ற? என்ன போடுவேன்னு சொன்னான், அதான் அவனை போட்டேன். எவன் உன்ன போடுவேன்னு சொன்னாலும் அவனை போடுவேன். டேய் டேய், அங்கே என்ன முறைக்கிறேன்? அவங்க உனக்கு என்ன செய்தாங்க? இங்கே வர்ற. டேய், இவங்களாம் அவருக்கு கீ கொடுத்தாக்கு. அப்பயே 3 பேருக்கும் போட்டிருந்தா உனக்கு ரூட் கிளியராக இருந்திருக்கும். நீ விட்டியே. ஹலோ, சொல்லுங்க. எப்போ? இப்பயோ? ஓகே, நான் வரேன். பாய். அடே, குமாரன் அடிச்சது ஒரு கவரட்டாம் தெரியல. லெட்ஸ் கோ. ஓகே அக்கா, தேங்க்ஸ். வேற அடிச்சு இவ்வளோ நேரமாகுது, இன்னும் இந்த மனுஷனை காணல. இதான் சொல்றது வயசு போனா கூட தெரிய வேணான். அன்பு, ஏண்டா குமாரனை வரட்டாம்? சொல்ல இல்லையடா, ஆனால் உடனே பிரச்சனை. எனக்கு பசிக்குதுடா. டேய், கொஞ்சம் பொறா. குமாரனை மட்டக்கறி சமைக்கிறான், போய் சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி போயிரு, விட்டு தான் இருக்கு. உந்த மனுஷனே ஏண்டா இன்னும் காணல? டேய், மனுஷன் சொல்லி ஒரு நாளைக்கு உடும்பட்டை வாங்கி கட்ட போற. ஏண்டாப்பா, ஒரு வயசு போன ஆளுக்கு மரியாதை கொடுக்குறேன் தப்பே. இந்த வருது. டேய், பின்னி போட. நீ போயிட பின்னுக்கு. டேய், அவன் குணந்தவனும் தெரியுமில்ல, போயிடுற பின்னுக்கு. இவன் தான் உடும்பன், என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். என்னோட சேர்ந்து எத்தனையோ சண்டையில் செய்திருக்கிறான்.
என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ஓட மாட்டான். ஒரே நேரத்தில் 5 பேருக்கு அடிப்பான். குமாரனை உட்பட ஒருத்தருமே இவனோட சேர்த்து விடுற இல்லை. என்ன தெரியல, என்னோட வந்து சேர்ந்துட்டான். இப்போ 4 வருஷமாக என்னோட தெரிகிறான். இவனுக்கும் குமாரனுக்கும் இடையில ஏதோ ஒரு பழைய பிரச்சனை இருக்குது. 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முகம் கொடுத்து பேசுகிற இல்லை. என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டும் இது வரைக்கும் பதில் இல்லை. தன்னை பற்றி எந்த ஒரு விஷயமும் இது வரைக்கும் எனக்கு சொல்லலை. இவன்கிட்ட முழு பேரோ அல்லது வயதோ ஒருத்தருக்குமே தெரியாது. அதை கேட்டாலும் பிடிக்காது. பொக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு சதம் காசோ ஐடியோ இருக்காது. எப்போவும் முன்னுக்கு தான் இருப்பான். கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும்தான் பதில் சொல்லுவான். நல்லா சாப்பிடுவான், நல்லா தண்ணி அடிப்பான். எல்லாரும் இவன் ஒரு மொக்கன் கோவக்காரன்டா நினைக்கணும். ஆனால் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இவனுங்கள் எல்லாரையும் விட பயங்கர ஸ்மார்ட்டும் மெச்சூர்டு. இவன் இல்லைன்னு சொன்னால் எந்த கதை எப்பயோ முடிஞ்சிருக்கும். இன்றைக்கு என்ன பிளான்? ஒன்றும் இல்லைடா, குமாரன் ஒரு அவசரமாக வர சொன்னாங்க. ஹலோ ஓமண்ணா, நான் வந்து நிற்கிறோம். இந்த வழக்கமாச்சல் வந்து சேம் ஸ்பாட் தானே? ஓகே ஓகே, நான் 10 மினிட்ஸ் நிற்போம். ஓகேண்ணா, ஓகே பாய். நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து முல்லைத்தீவில் ஒரு இல்லம் அமைச்சிருக்கிறோம். அதில் இப்போ 32 பிள்ளைகள் இருக்கணும். அவைகளுக்கு தேவையான எல்லாம் நாங்கள் தான் நினைப்புறது. எங்களோட நோக்கம் எல்லாம் 2001ஆம் ஆண்டில் 200 பிள்ளைகளாக பராமரிக்கிறதுண்டு தான். இப்போ புதுசாக ஒரு திட்டத்தின்படி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய் ஒரு பிள்ளையை பராமரிக்க சொல்லி கேட்க போகிறோம். மாதத்துக்கு $25 போதும். தாத்தாவுக்கு இதெல்லாம் பெருசாக பிடிக்காது. வரதே வீக்கெண்டில் அதையெல்லாம் இதுகளுக்காண்டி ஏன் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னு என்ன கேட்பார். ஆனால் நானே செய்யாட்டிக்கு வேறு யார் செய்வீனோ? இன்றைக்கு அப்படியும் 10 பிள்ளைகளை சைன் பண்ணிடணும். எப்படி அம்மாச்சி இவங்க திருந்த போறாங்க? Does it look like they're ever gonna change? டேய், ஏன்டா உங்களுக்கு தேவையில்லாத வந்த வேலையை பார்ப்போம். நீ திருந்த மாட்டா அம்மாச்சி. இன்றைக்கு என்ன பிளான்? இன்றைக்கு அப்படியும் 2 பில்டிங்கை முடிச்சிடுவோம். விச் பில்டிங்? 35 36. ஓகே மச். வாங்குவோமா? ஓகே. பாய் அக்கா. ஓகே அக்கா. சாரி அண்ணா, அந்த நாயால் கொஞ்சம் லேட்டாக போயிடுச்சு. ஓகேடா. என்ன விஷயம்? ராத்திரி யாரோ மறுநாள் என் தம்பியை போட்டாங்களா? போட்டாங்களா? அப்போ ஆள் சரியா? முடிஞ்சுதா? அதுவும் ஸ்காப்ரோலியா? ஸ்காப்ரோலியா? யார் சேர்த்துருப்பா? யாரும் கருவில் இருக்கு. பாவன் அவனுக்கு வெறும் வாய்தான் ஒழிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லையா? இல்லை, நான் இப்போ மொன்றியல் போகிறேன். என்ன திடீர்னு? இல்லை, ஒரு கிழமையாக பிளான் பண்ணது தான். சாமான் எடுக்க போகிறேன். இல்லைடா, முட்டை இந்த சொந்தக்காரனுக்கு பிரச்சனையாக தான் பார்த்துட்டு வரோம். சொல்லியிருந்தா நாங்களும் வந்திருப்போம் தானே. அதை விட்றேன். இந்த நாங்கள் இல்லைன்னா பிரச்சனை வந்தாலும் இதை வச்சிரு. சின்ன மட்டும் புதுசேம் இருக்குது. என் பிரச்சனை ஆடி சரியா?
என்னத்துக்குடா இது? குமாரனியாக்கள் மொன்றில் போனோம்டா. மரணாண்ட தம்பியின் பிரச்சனை எங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்தாலும் இது ஒரு சேஃப்டிக்கு வச்சுன்னு சொல்லி தந்துட்டு போகுது. என்னடா சிம்பிளா சொல்றேன் அன்பு, செத்தது மரணாண்ட தம்பிடா, மாறி எங்களை போட்டு சொல்ல போறாங்க. டேய் மரணா என்ற எங்களை தேடி வர போறான். எனக்கு பயமா இருக்கா டே, என்ன கொண்டே வீட்டை விட்டு விடுங்க. மரணா வந்தா என்ன மச்சான், இப்போதானே எங்கள்கிட்ட சாமான் இருக்கா? அவன் வைக்க முதல்ல நீ வைக்க மாட்டா? அதானே. டேய் என்னடா சிரிக்கிறீங்க? டோனோல இந்த பேரை தெரியாத தமிழ் பொடியில இல்லை. அவன் எப்படி இருப்பான்னு சொல்லி அவன் பக்கத்தில் சில பேருக்கு தெரியாதான். பெருசா பொடியலோட தெரிய மாட்டானா. போலீஸுக்கு கூட அவன் உண்மையான பேர் தெரியாதான். இதுவரைக்கும் 4 கருவலையும் 3 தமிழ் பொடியங்களையும் போட்டு தள்ளியிருக்கானா. குமாரண்ணை ஒரு ஆள் தான் அவனுக்கு எதிரான இல்லை. மரண எவ்வளவு ட்ரை பண்ணியும் குமாரண்ணை ஒன்றும் செய்யலாமல் போச்சு. அவனுக்கு என்னிலேயும் ஒரு கண் இருந்தது. 2 தரம் எனக்கும் வச்சவன் அருந்தப்பல அப்படின்னு. மரண தன் தம்பியை கொண்டவங்களும் சும்மா விட மாட்டான். இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்குள்ள டோன்டோல் 4-5 கொலையாக நடக்கும். ஏதோ மாறி எங்கள்கிட்ட வராமல் இருந்தாச்சு. ஓகேடா, நடந்து போச்சு. இப்போ இப்படியே பேசாமல் இருந்தா அப்படி என்ன செய்ய போற? மாமா வேற போகிறான். இப்போ மாமா வாரத்துக்குள்ள காரையும் சாமானையும் டம் பண்ணணும். நீ சங்கர நகராட்சியில் டம் பண்ணி சொல்லு காரை. வேறு ஒன்றும் கதைக்காது. அன்பு அவனே இப்ப சாமானிய யார டம் பண்ணுறது? டேய் நான் குமாரடா. ஒருக்கா வா. இல்லைடா வாடா ஒருக்கா. டேய் இப்போ அன்பு வருவான். அவனை எல்லாம் சொல்லி போட்டு கொஞ்சம் காலம் முன்றில் போயிருக்கும். சரியோ? ஏன் இப்போ இதெல்லாம் தேவையில்லாமல் அதான் நாங்கள் வச்சதை பார்க்க இல்லையோ. நீ இப்போ கதைக்க புரியா? இப்போ டேய் இவனை இதுலேருந்து போக சொல்லு. சரியோ? இல்லாடி இப்போ இதில் கொலை விழுன்னு சொல்லி போட்டு Tell people, right? Yeah. வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம். நாங்கள் ஓரலூர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நாங்கள் முல்லைத்தீவில் 32 பிள்ளைகளை பராமரிக்கிறோம். அதான் உங்களோட உதவி தேடி வந்திருக்கிறோம். ஒரு 5 minutes தந்தீங்கன்னா நாங்கள் அதை பற்றி விளங்கப்படுத்திடுவோம். ஓ நல்ல விஷயம்தான். வாங்க உள்ளுக்கு. இந்த ஃப்ளோரில் வேறு யாரும் தமிழ் பொடி இருக்கு? ஓமாடா இப்போ 2 இருக்குது. 918 போவோம். வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம். வணக்கம் ஆண்டி. நாங்கள் வந்து ஓரலூர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹாய் சி பேரண்ட்ஸ் ஹோம். அக்கா வணக்கம். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் அக்கா. தம்பி அப்பா அம்மா நிற்கணுமா? டே மச்சி, என்ன எத்தனை ஃப்ளோர் இருக்கு? இன்னும் ஒரு 2 இருக்குடா. யோ லெட்ஸ் டேக் a break மச்சி. Yeah, I'm tired. டேய் கதைச்சு எனக்கு கலைக்கல. பக்கத்தில் 2 பல்ல காட்டின உங்களுக்கு கலைக்குது. அடுத்த பில்டிங்கில் நீங்கள் 2 பேரும் தான் கலைக்கிறீங்க.
இதை முடிச்சுட்டு பிரேக் எடுப்போமா? டேய் உனக்கு அதை விட்டு அந்த குழந்தை பிள்ளை என் வாழ்க்கையில் விளையாடாத. Hey, if I could talk Tamil, I would. Why don't you speak? Why can't you speak Tamil? நான் கதைக்கிறத விளங்கு தானே, போய்க்காத. டேய் அவனை சும்மா விடுறேன், நானே கதைக்கிறேன். டேய் மலையில் தமிழை கேட்போண்டா விட மாட்டியே. How much have you collected so far? 7 கலெக்ட் பண்ணிட்டோம்டா. பரவாயில்ல மச்சி, நாங்கள் நினைச்ச விட நல்லா போயிருக்கு. எங்கடா அக்கால் தங்களுக்கு கஷ்டம் பண்ணாலும் இப்படி எனக்கு நல்ல உதவி செய்யணும்டா. யா அப்போ நான் கிரேட் 11 படிச்சுட்டு இருந்தேன். எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. அது ஒரு புதன்கிழமை. எங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி லேப் இருந்தது. வழக்கம் போல் என்னை கெட்டுத்துன்னு தெரிஞ்சு என்னை ஒருத்தருமே தங்களோட பார்ட்னர் சேர்க்கல. டீச்சர் என்னை பிடிச்சி புதுசாக வந்த கீதாவோட பார்ட்னராக்கி விட்டா. கீதாவை பார்த்த உடனே எனக்கு பிடிச்சி போச்சு. அந்த நிமிஷத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவள் நான் நினைக்காத நிமிஷமே இல்லை. 6 வருஷங்கள் எப்படி தான் போச்சு. டேய் நான் கனவு சாப்பிட்ற. ஒலிம்பிக்கில் மட்டும் சாப்பிட்றது போட்டு வச்சா கனடா தான் முதல்ல. கொத்து ரொட்டி எவ்வளோ சாப்பிடலாம்? அப்போ பிரியாணி என் அளவாத்தான் சாப்பிடுவீங்களோ? ஹலோ, என்னப்பா சொல்கிறீங்க? அப்போ பாரு வேறு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஓகே வைங்க, நான் இப்போ வாரம் விட்டேன். பாய். ஏஞ்சா என்ன நடந்த? மாமா என்னோட வீட்டை வந்தாமடா. லெட்ஸ் கோ. எனக்கு இந்த பிரச்சனை ஒன்றும் புதுசு இல்லை. எப்போ எனக்கும் ஜீவனுக்கு முன்னால் அப்பா அம்மா இந்தியா நாம சுட்டு கொண்டாங்களோ அப்போவிலேருந்து இப்படி ஏதாவது வந்து கொண்டே இருக்குது. ஜீவனை என் கொண்டு என் 18 வயசில் இந்த நாட்டில் வந்துடுறாங்க. நான் பட்ட பாடு கடவுளுக்கு தான் தெரியும். எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு கொண்டு இருக்கே தான் ஜீவனை பிடிச்சி விசைப்படியில் அடிச்சு போட்டாங்க. அதை பொறுக்கில்லாமல் நான் போய் அவங்கள விட்டேன். அதை பார்த்த இந்த சைப்படியில் கொஞ்சம் பேர் என்னோட வந்து சேர்ந்து இன்னொரு சண்டியனாக்கி அதை அப்படியே மெல்ல மெல்ல ஒரு குமார் கேங்காகவே உருவாயிட்டு. அதுக்கு பிறகு அடிதடியாகவே வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருந்தது. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் டென்ஷன் தான். இப்போ கொஞ்சம் காலமாக தான் இந்த பீஸால் நிம்மதியாக இருந்தது. அதுவும் இப்போ போயிடுச்சு. இந்த பீஸை பாவச்சு ஜீவனையும் கூட்டிக் கொண்டு அங்கே அது தூரத்தில் நிம்மதியாக இருப்பேன்னு பார்த்தா எல்லாத்தையும் கெடுத்து போட்டு வந்து நிற்கிறான். என்ன பாவம் செய்தோன்னு தெரியலை. மாறி மாறி பிரச்சனை வந்தபடி தான் இருக்கு. டேய் இப்படி இருந்தா ஒன்றும் நடவாது. இப்போ என்ன செய்ய போகிற? டேய் ஜீவன் தானே எனக்கு இல்லை. அவனை எப்படியும் காப்பாற்றணும். மச்சான் இது கொஞ்சம் பிரச்சனை தான் போகுது. கொலையண்டபடியாக மாமாக்கள் சும்மா விட மாட்டாங்க. இவன் வேற 3 பேரை வச்சு கொண்டு செய்திருக்கிறான். இன்றைக்கு இல்லாட்டியும் இன்றைக்கு ஒரு நாள் யாராவது ஒரு ஆள் விஷயத்தை லீக் பண்ணினால் ஜீவனுக்கு பிரச்சனை. அதை விட இவன் போட்டது மேனா என்ற தம்பியை. மேனா சும்மா விட மாட்டான். என்ன செய்கிறதுல ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குது. இவன்கிட்ட மாமாவோ மேனாயோ வாரக்கு முதல் நாங்களும் ஒரு ஆளாக அனுப்புகிறதா. என்ன சொல்கிற? வேறு யாரையாவது செய்து மாட்டி விடுறதாங்க. விசத்தாயிர எப்படி அப்படி செய்கிறாடா?
மனச்சாட்சி இல்லாமல் காய்க்கிறேன். மனசாட்சியை பார்த்தா என்ற ஒன்று நம்பியை காப்பாற்றலாடா. நல்லா யோசிச்சுப்பார், வேறு வழியே இல்லை. அப்பா என்ன நடந்த? இன்னும் என்னடா நடக்கும்? பொண்ணு எங்க நடந்தது? போயில போலீஸ் என்ன கேட்டா சொல்லுங்க. முதல்ல நீ என்ன செய்தான்னு சொல்லுடா. எது வந்தாலும் சொல்லி போடாதீங்க. நீ யாரோ கொண்டுட்டியா? நீ யாரோ கொலை செய்துட்டியா? என்னால இனி ஏலா கடவுளே, இனி ஏன் தான் இன்னும் உயிரோட வச்சிருக்கேன் தெரியாது. ஒரு புள்ளியை போட்டா கொலைகாரனை பெற்று தந்துட்டு போட்டா. அப்பா எனக்கு என்ன நடக்குன்னு தெரியலப்பா. எந்த கொலைக்கும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை. பொய் சொல்லாதேடா. சனமெல்லாம் சொல்லேக்க நம்பாம உன்னை நம்பினேன். அதான் இப்ப கொலையை செய்து கொண்டு வந்து நிக்கிற. அப்பா எனக்கு என்ன நடக்குன்னே தெரியல. பொய் சொல்லாத. என்ன நடந்து உண்மையை சொல்லடா. அவனை சுட்ட மாதிரி என்னையும் சுட்டு போடு போ. கும்மா ஆமி கொண்டிச்சது என்ன நீ கொல்லுடா. கொல்லடா, கொல்லு. வருஷத்தால நான் சாகுறதை விட உங்க கையால நான் சாகுறேன்டா. நான் எனக்கு இந்த கொலைக்கு இந்த சம்பந்தம் சொல்றேன்ல. பெரிய காத்துறீங்க. உங்களுக்கு என்ன உண்மை தெரியும்? ஓகே, நான் குமாராக்கோட பல தெரிஞ்சு இப்ப 5 வருஷமா 3 பேரை சுட்டிருக்கேன், 4 பேரை பட்டு இருக்கேன். ஒருத்தர் உயிர் மீன் போயில. அதே மாதிரி அவங்கள மேல 2 பேரை சுட்டிருக்காங்க. 2 தடவை நான் மயிரில் உயிர் தப்பினான். நான் தண்ணி அடிப்பேன், சிகரப்பத்துவேன், கஞ்சா அடிப்பேன். ஏன் 2 தடவை ஊசி ட்ரை பண்ணினேன். காணுமோ? கேட்க போறேன். எனக்கு இந்த கொலைக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லை. அப்போவே நீங்க செய்ய ஆசைப்பட்டா தயவு செய்து தொந்தரவு பண்ணாங்க. கவலைப்படாங்கப்பா. நீங்க விட இருப்பீங்க. உங்களுக்கு மூலம் நான் தான் போயிட்டு இருப்பேன். சீரியஸா போற மாதிரி கிடக்கு. He does look very serious, huh? போறத பார்த்தா ஏதோ வெட்டி புடுங்குற மாதிரி போறார். போய் பார்த்தா தான் தெரியும் டாய்லெட்டுக்கு போறான்னு. படம் காட்டியே பிழைக்கிறடா உவாமல் தான்டா. டேய் அவன் உனக்கு என்ன செய்தவன்? ஃப்ரெண்டுக்கு கோவம் வருது. சின்னல இருந்து ஒண்டா படிச்சவியா. நீ என்ன சொன்னாலும் அவனும் என் ஃப்ரெண்ட் தான். அப்பேட்ட கீதாக்கு பின்னால சுத்துற. அவனுக்கே விட்டு கொடுக்கலாமே. You got a point there. கீதா விட்டு கொடுக்குறக்கு அவனும் பொருள் இல்லை. என்னையோ அவனையோ யாரை விரும்பினாலும் அது கீதா வேண்டிய சாய்ஸ். அவருக்கு விருப்பம் இல்லாட்டி விட்டு விளையாடுறதானேடா நியாயம். மட்டையை மாறி கதைக்காது. நாளைக்குட்ட ஃபீலிங் எப்படி எடுத்து சொல்றியோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கு. கீதா உனக்கு கிடைக்கிறதும் கிடைக்காது. Yeah, you have to tell her in such a way that she can't say no to you. Yeah man, but நான் அவ்வளோதான் ஃபீலிங்கோட சொன்னாலும் கீதாவுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா it's not going to work out. Don't worry too much about it. I got this feeling that she also likes you, but she's waiting for you to open up to her. I don't know about that, man. அப்பா அம்மா எல்லாம் வளர்ந்தது தெரியல. சின்னலேருந்தே எனக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கணும், அப்படியெல்லாம் சந்தோஷமாக வாழணுமென்ற ஒரு கனவை வளர்த்துட்டேன். அப்பா கீதா பார்த்தனோ அப்பாவையும் இந்த குடும்பத்துக்குள்ளே சேர்த்துட்டேன். இப்போ கீதா எல்லாம் போனால்
அந்த குடும்பமே இல்லாம போன மாதிரி. Just tell her that. மச்சி உத கேட்க எங்களுக்கே ஃபிஷரா இருக்கு. கீதாக்கு எப்படி இருக்கும்? நாளைக்கு எங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இப்படி எப்போ கீதாட்ட சொல்லடா. அது என்னவோ தெரியல, கீதா பக்கத்தில் போனால் ஒன்றுமே கதைக்கலாம் இருக்குடா. டே அப்படின்ற ஒரு லெட்டரில் எழுதி கொடுறா. Yeah. Get her a birthday card, write something on it, and then just put it in her mailbox. அது நல்ல ஐடியா தான். நான் ஒர்க் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறியா? Yeah, it will work. Just do it. Yeah man, நான் நேர போய் எல்லாத்தையும் சொதப்புறதை விட பர்த்டே கத்தான் ஒரே வழி. ஓகேடா, நல்ல ஐடியா தந்துக்கிறீங்க. இந்த பில்டிங்கை முடிச்சுட்டு வருவோம். லெட்ஸ் கோ. ஏய் ஏண்டா ஒன்று தேடுறாங்க? அடி நடந்த கொலையை பற்றி ஏதாவது எடுக்கலாம்னு தேடி வந்திருப்பாங்க. இல்லடா, மரண தம்பியை நான் தான் கொண்டான்னு சொல்லி வீட்டில் போய் அப்படி சொல்லிடுறாங்க. அடே அப்படி என்ன மாமாட்ட யாரோ போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஏய் மரண ஆக்களை தான் இருக்கும். மரண ஆக்கள் இல்லை, அவங்க மாமாட்ட போக மாட்டாங்க, நேராக இஞ்சி தான் பெறுவாங்க. அப்போ யாரா இருக்கும்? டேய் ஏன்டா குமார் திடீர்னு மொன்றியலுக்கு போனவன்? டேய் அது திடீர்னு போயிலடா, போன கிழமையே பிளான் போட்டாங்க. இவன் மொட்டையின் சொந்தக்காரருக்கு ஏதோ பிரச்சனைடா மொன்றியல் போகிறாங்க. அடே நீ என்ன சாப்பிட இல்லைல்ல? சாப்பாடுன்னு காருக்கு தான் இருக்கு, நீ போய் சாப்பிடு. ஏந்து சாப்பிட்றேன்? டேய் சாப்பாடுன்னு தான் ஞாபகம் வருது. விடியவன் சூனனை ஸ்பைஸ்லாண்டு முன்னு சந்திச்சான். ஆட்டிறச்சி வாங்கினவன் சமைச்சு சில் பண்ணுவான்னு சொல்லி சொன்னவன். ஓம்டா குமாரனை சமைக்கிற போய் சாப்பிடணும்னு சொன்ன நீ. அடே மொன்ட்ரியலுக்கு போகிற பிளான் பண்ணானாண்டா. பெந்தனதுக்கு சூனனங்களை சில் பண்ணதுக்கு கூப்பிட்டான். அடே அதான்டா எனக்கும் விளங்க இல்லை. அப்படின்னா மரண தம்பியை போட்டு சிலவல்ல குமாரண்ணே ஆக்கலோ. ஏய் அப்படிடா, அப்படி இருந்தா சூனன் ரஜி வாங்க வந்துக்க மாட்டான். You're right. ஏதாவது பர்சனல் மேட்டர் தான் போயிருப்பாங்க. குழந்தை பிள்ளை கதையாது. குமார் தான் உன்னை மாட்டி இருக்கிறான். சே குமாரனா ஒரு நாள் உனக்கு அப்படி செய்யாத. அந்த உன்னை தண்ட சொந்த தம்பி வேறு பாரு. தம்பியோ? வேனுக்கு பார்த்த நீங்களா ஜீவன் இருந்தவன். எப்படா குமார் தம்பியை மொன்றியலுக்கு கூட்டிட்டு போனவன்? அதை விடு. வேனுக்கு இருக்கிற கைப்பிடி 12 குளிசியோட வேணது 8 மாத்திரம் தான் இருக்கு. காலமா பேப்பர் பார்த்துனீங்களா? மரண தம்பிக்கு 4 வடி விழுந்திருக்கு. நான் சொல்லட்டா என்ன நடந்தது? ஜீவன் மரண தம்பியை போட்டிருக்கான். குமார் தந்த தம்பியை காப்பாத்துறதுக்கு சாமான உன்னட்ட தந்துட்டு மாமாட்ட அடிச்சு மாட்டியிருக்கான். ஓம்டா மச்சான், நீ சாமானோட மாட்டினீங்கடா இன்னும் உள்ள வழி போட்டு கேஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஜீவன் தப்பிடுவாண்டா. அடே பேசா மச்சான், சாமான் அங்கே டம்ப் பண்ணிடுவாங்க. சரியா? நோ குமாரன் எனக்கு அப்படி பண்ண மாட்டேன். அப்ப நீ உள்ள போற உறுதி. டேய் ஜீவன் ஆக்கள் ஒரு ஆளை தூக்கினா எல்லாம் வரும். டேய் சத்தி நான் கூப்பிட்டா வருவா. ஓகே லெட்ஸ் கோ. எப்படி யோசிச்சாலும் மொட்டைன்னு சொல்கிறத தவிர வேறு வழி இல்லை. இதில் பாவ புண்ணியம் பார்த்தா ஜீவனை தான் பழி கொடுக்கும். அவன் தான் என் ஒரே ஒரு சொந்தம். அவனையுமே நான் இழக்கலாது. பேரை மாற்றுறது ஒரு ஆளை மாற்றம்னா சும்மா இல்லை மச்சான். உள்ள நல்ல நம்பிக்கையான ஒரு ஆளை தான் ஈஸியாக மாட்டலாம். ஆரன் சொல்கிறா அன்பை தான் மச்சான் சொல்ல மாட்டான். என்னடா உனக்கு மண்டையில் தான் இருக்கு. எப்படி அன்பை அவன் என்ன ஒரு தம்பி வேற ஒருத்தரையும் ஈஸியாக மாட்டேலாடா. அன்பு வேற சாமானை கொடுத்துட்டு மாமாட்டையும் ரெண்டாயிட்டையும் அடிச்சு சொல்லுவான். வேறு யார் ஒன்றும் நம்பி சாமான் வாங்குவாங்க? அதுக்கு எப்படிடா அன்பை போய்
அவனோட வாழ்க்கையே பாழா போயிடுங்களா? இன்னும் தம்பி செய்த சின்ன விஷயமே. இதுக்குள்ளால ஜீவன் எடுக்கிறதுக்கு இதுதான்டா ஒரே வழி. அன்பென்ற உடம்புறவா தம்பி என்னோட சேர்ந்து இப்போ 5 வருஷமாச்சு. அவளை என்னதான் இருக்கோ தெரியலை. சந்திச்சனாலே அவனை எனக்கு நல்லா பிடிச்சிட்டு. எனக்கு மாத்திரமில்லை, இவங்க எல்லாருக்கும் அவனை பிடிக்கும். பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாரோட அன்பாக பழகுவான். அன்பு ஒருத்தன் தான் தேவையில்லாம இந்த பிரச்சனையும் எடுக்கிறதில்லை. ஆனால் என்ன பிரச்சனைனாலும் முன்னுக்கு போகிறதும் அவன் தான். மெட்ட நாய்க்கு அவங்களோட இடத்துல கிளச்சி வச்சவன். எல்லா அளவு கடந்த மதிப்பு வச்சுக்கிறான். எனக்காண்டி என்னவும் செய்வான். என்னால் அன்புக்கு இப்படி ஒரு அநியாயம் செய்யலாது. நியாயம் அநியாயம் பார்க்குறதுலவே இல்லையாடா நீ இப்போ இருக்கிற. அன்பா ஜீவனாண்டு நீ ஏன் டிசைட் பண்ணிக்கோ. அன்பு அவனுக்கு ஒன்றும் நடக்கக்கூடாது, சரியா? என்னடா எனக்கு காண இல்லை. இப்போ வந்துடுவான்டா, வந்துடுவான். டே சத்தி வாரான்டா. அன்பு அவன் வாரான், கையொன்னும் வைக்கூடாது, சரியா? சத்தி வா. என்னடாக்கு? Hey guys, என்ன மச்சினு கூப்பிடுங்க? ஓமடா இங்கே சும்மா வந்தா போல உன்னை கொம்பனி கூப்பிட்டானா? என்ன சார் பேரோட அடிமே? இல்லை நம்ம வீட்டு போனோம், நான் வரும், நான் பார்ப்போம். Don't worry, கம்தாரன். இல்லை நான் வீட்டு போன சொன்னா இல்லை. டேய் வலிக்கிடுவோமா? ஏய் வருங்கடா வலிக்கிடுவோம். ஓகே சத்தி வாமஜி இதில் போயிட்டு திருப்பி கொண்டு இறக்கிறோம். வா ஃபன்னாக இருக்கும். பரவாயில்ல, நான் இப்போ வீட்டு வரேன், அப்புறம் நான் பார்ப்போம். என்ன வச்ச என்ன நேர் சின்ன பிள்ளை மாதிரியா? வரும் வரும். இல்லை நான் வீட்டு வர சொன்னா இல்லை. வேறு மைசு கொண்டாந்து ரக்கி வரலாம் வரும். என்னடா சாமனை விடு, அவன் வருவான், அவன் வருவான். 30 செகண்ட்ல உள்ள கார்ல ஏறணும்னா வைடா அவனுக்கு. அன்பு அன்பு அவன் என்னடா செய்வான்? டேய் அவன் ஒண்ணு கேட்டி ஏன்டா கார்ல ஏறறானே? வைடா அவனுக்கு. உனக்கு கார் வைடா அவனுக்கு. வைடா அவனுக்கு. ஆக்கள் இல்லையடா. அடுத்து என்ன? அடுத்த 26/10 போவோம். அன்புன்ற விட்ட டேய் போம்பா. தேப்ப நல்ல மனுஷன் தானே, மான் மாதிரி இல்லை தானே? டேய் அதான்டா வாடு சும்மா கேட்க போகுது. சுந்தரமங்கல் 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 என்னது? அதோ எப்படி சரியா? நடுவில் இப்படி வரதாங்க? இல்லை தம்பி, இதுதான் முதல் தரம். டாக்டர் சொன்னவர் கணக்கு யோசிச்சா இல்லை அதிர்ச்சி அடைஞ்சா இப்படி வரலாமண்டு. அதுதான் வந்து குளிசியை தந்தவர். நீங்கள் என்ன அன்போட என்ன பிரச்சனை பட்டுனீங்களா? காலவ போலீஸ்காரர் வந்து
அவனை ஒரு மர்டர் கேஸில் தேடுறோம்டாங்க. மர்டரா? ஓம் தம்பி, அது என்னன்னு கேட்டதுக்கு என்ன பேசி போட்டு எனக்கு முதல் தண்டை உயிர் போயிருமோன்னு சொல்லி போட்டு போறான். என்ன நடந்தது தெரியாது. நானும் வேலையாண்டு தெரிஞ்சு அவன் சரியா கவனிக்க இல்லை. இப்ப கொலைக்கேசில் வந்து நிற்குது. என்ன செய்ய போறானோ? இல்லையாங்க, எனக்கு அன்பை பற்றி நல்லா தெரியும். அவன் ஒரு காலம் கொலை செய்கிற அளவுக்கு போக மாட்டான். இவன் அதை பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டிட்டான் போல இருக்கு. அன்பு நல்லவனாங்களா, ஆனால் இவன் தெரிகிற படியல் தான் எல்லாத்துக்கும் அந்த நாயல் தான் காரணமா இருக்கவன். குமார் அவனுக்கு பின்னால தெரிகிறானா? ஓமாங்க, இவன் தெரிகிற படியெல்லாம் சரியில்லை. நீங்கள் தான் அவனுக்கு மெதுவாக எடுத்து சொல்லி அவளை வழியில் கொண்டு வரணும். இது சொல்ல கேட்டாதானே அவன்? இல்லையாங்க, நீங்கள் அவன் கேட்குற மாதிரி எடுத்து சொல்லுவாங்க, கட்டாயம் கேட்பானாங்க. ஓகேங்க, ஒன்றுக்கும் யோசிக்காதீங்க, எல்லாம் நல்லா தான் முடியும். நாங்கள் போயிட்டு வரோமா? குமாருக்கு நான் என்னடா செய்யல? அவன் ஒரு சொந்த அண்ணன் மாதிரி நினைச்சு. கடைசியில் இப்படி பண்ணிட்டான் பாத்தியா? இப்போ என்னடா செய்யப்படுற? என்னடா செய்யறது? பேசாம எங்கேயாவது மாறுறா. அடே, எங்க போனா மாமா தூக்கிடுவான் மச்சான். பேசாம ஒரு லோயரோட போய் சரண்டர் ஆறதான் பெட்டர். ஹலோ, என்னடா சொல்ற? ஓகேடா, டே ஒரு விஷயம் கிடைச்சா அடிடா. ஓகே ஓகேடா, தேங்க்யூ, பாய். டேய், அது கசின் திலீபன்டா. யார் அந்த வெஸ்ட் சைட் பாய்ஸோட தெரியும் அவனா? ஓமடா, மரண அன்பை கொண்டுட்டு தான் தன் தம்பியின் பொடியை பாப்புன்னு சொல்லி காலையிலே ஒழிக்கிட்டானா. அடே, சரியான நோண்டியான இடம் மச்சான். Let's get out of here. மாறும். Okay, let's go. அன்பு, சொல்லுங்க அக்கா. என்ன பிரச்சனை? இல்லையே, ஏன் கேட்குறீங்க? காலையில் இருந்து ஒரு கார் 4-5 தடவை இதால் போய் வருது. அதுதான் உங்களுக்கு ஒருக்கா சொல்லுவோம்ண்டு. என்ன மாதிரியான கார்? கண்ணாடி எல்லாம் கருப்படிச்ச ஒரு கருப்பு கார். இல்லையாக்கா, அது எங்களோட ஃப்ரெண்ட் தானக்கா. அது ஓகே, வா.
ஏய் வேற பெரிய கிரியா ஓகே மகா இன்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருங்க இந்த மனச்சாட்சி முறையை ஒரு பாவத்தை செய்ய போகிறோம். அது வாழ்நாளைக்கு இந்த மனசை உறுத்தி கொண்டே இருக்க போகுது. உன்னை இதுக்கெல்லாம் எடுத்துக்கணும் நம்பிக்கை எனக்கு வந்துட்டு. இப்போ என் பயமெல்லாம் உன்னை போயிட்டான். இந்த போக்கே சரியில்லையாடா. இந்த சொல்லே கேட்குறா இல்லை நீ? உனக்கு என்னடா நடந்தது? இப்படியே போனீங்கன்னா எங்களை 2 பேர் லைஃப் தான் அழியும். உனக்கு உன்னை பற்றி கவலை இல்லாட்டி என்ன பற்றி யோசிச்சு பார்த்தியா? நான் என்னடா மற்றவங்க மாதிரி ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை வாழத்தானே ஆசைப்படுறேன். ஏன் அதை கூட செய்ய விடுறா இல்லை? எந்த தம்பியாவது படிக்கட்டு வந்து ஸ்கூலுக்கு கொண்டே விட்டார். யாருடைய அடி வாங்கிட்டு போட்டு வந்து என்ன இந்த நேரத்துக்குள்ள அழுத்தினேன். ஏதோ தெய்வாதனை வந்து பீஸ் வந்துச்சு. இதுக்கெல்லாம் படிக்கலாம் வேண்டாம், எல்லாத்தையும் மெசேஜ் பண்ணிட்டேன். நான் என்னடா பாவம் செய்யணும்? என் கனவெல்லாம் ஊருக்கு போய் ஒரு கஷ்டப்பட்ட கல்யாணம் முடிச்சு ஒரு 2-3 பிள்ளையை பெற்று சந்தோஷமா இருக்கணும்டா. நீ அதை கூட செய்ய விடுறா இல்லை? யோசிச்சுப்ப அன்னைக்கு அம்மா அம்மா அப்பாவே அம்மா இந்தியனாவை சுடுறதுக்கு உன்னையும் சேர்த்து சுட்டு இருந்தா இன்றைக்கு நான் இப்படியா இருந்திருப்பேன். இனி என்னால் இயலாது. நீ யாரையும் சுடுறது முதல்ல என்ன சுட்டுட்டு போ. இனிமேலாவது எனக்கானே நான் சொல்றதுக்கு கிரியாவா? போமா காய்ஸ், எழுமுறை. நீ வரைக்கும் வெளியே காரணம் இல்லை சந்தேகம் இல்லை, கொஞ்சம் ஒரு காரணம் இருக்கு. ஹலோ, எங்க இருக்கீங்களா? பாக்கடி வாரியா? அதான் நான் நிற்கிறேன் பாக்கடி. ஓகே, எழுப்புடா. அன்புடே மச்சான், என்னை வீட்டை இருக்கிறாடே தெரியுதாடா, சிட்டிசனும் இல்லை. மாமா பிடிச்சாண்டா நேராக ஊருக்கு தாண்டா அனுப்புவான். ஓகேடா, பிரச்சனை இல்லை மச்சான். தெரியுதாடா உனக்கு இந்த பிரச்சனை? தெரியுமடா தெரியுமடா.
டேய் நீ எங்கடா போற? நான் ஏர்லியாக வீட்டை வரணும்னு சொன்னா மச்சான். டேய் இந்த நாயில் இப்படி தான் கட்டத்து நேரத்தில் காலை வாரி விட்டுருவாங்க. உனக்கு நான் இருக்கேன், நீ ஏறா காரை. ஓகேடா சந்தீப். சாப்பாடு அந்த மாதிரி நாளைக்கு கூட நல்ல சாப்பாடு. எனக்கு களைப்பா இருக்கு, நான் போய் படுக்க போறேன். தாத்தா நான் வெளியில போறோம், கொஞ்சம் வேற லேட் ஆகும். கண்டபடி நிக்காம கெதியில விட்டப்பா, வரைக்க பால் பண்ணி கொண்டு வா. ஓகே தாத்தா, நீங்க போய் படுங்க. டேய் யோசியாதேடா, நீ செய்தான் சரி. மேலும் கேட்கு இல்லையா? இப்போ இப்படித்தாண்டா இருக்கும், கொஞ்ச நாள் போயெல்லாம் ஓகே ஆயிடுவான். இவன் ஜீவனத்தான் என்ன செய்யறன்னு தெரியல. ஆனா ஒன்று சொல்றேன், இனிமேல் இப்படி ஒன்று நடந்ததுன்னு சொன்னா நீ சேர்ந்து தான் உள்ளுக்க போவேன். டேய் சொல்றேன்னு கொண்டாக்காத. கொம்மாக்கில் இவன் கண்ணுக்கு முன்னால கொண்டபடியால் என்னவோ தெரியல, இவனால் நோமல் இல்லையடா. இல்லாட்டி உன்னை சுடுவேன்னு சொன்னாக்காண்டி போய் அவனை சுட்டு போட்டு வந்து நிற்பானே. 4 வெடி 6 தூரத்துலேருந்து சாகும் வரைக்கும் வச்சிருக்கான். எனக்கண்டா ஆள் நோமல் இல்லை. அவனுக்கு தான் பிரச்சனை இருக்கா? என்னடா செய்யறது? டேய் மொன்ட்ரியலுக்கு போனோடனே நல்ல ஒரு டாக்டர்கிட்ட ஆளை காட்டுவோம். ஓகே அன்பு வாரம் நம்ம வேணக்கு இருக்கேண்ணா. அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார், ஒரு மனுஷன் திருந்தது கடவுள் சில சந்தர்ப்பங்கள் தான் கொடுப்பாருண்டு. எனக்கு கடவுள் கொடுத்த சான்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது போல இருக்கு. செய்யாத ஒரு கொலைக்காக போலீஸ் தேடுது. என்னை கொண்டு போட்டு தான் தன் தம்பியின் உடம்பை பார்ப்பேன் மரணம் தெரிகிறான். 5 வருஷமாக சொந்த அண்ணன் மாதிரி இருந்த குமாரனை துரோகம் பண்ணிட்டேன். ரெண்டுமே இல்லாமல் அப்பா அம்மா நூறு மாதிரி பேசிட்டேன். எல்லா பிரச்சனைகளும் ஒன்றா வந்து சேர்ந்துருக்கு.
அன்றைக்கு எலும்பைக்குள்ள இந்த வாழ்க்கை எப்படி போகணும்னு ஒரு கனவு இல்லை. இப்போ 10 மணி தேங்கள் கூட ஆகலை, எல்லாமே தலைகளாக போயிட்டு. டேய் பின்னடா செய்ய போற? குமார போடுவோம் மச்சான், அவனால தான்டா இவ்வளோ பிரச்சனை. குமார போடுறோன்னு சின்ன வேலை இல்லை. நீ அப்படி போட்டாலும் மாமா இல்லாத மரண உன்னை சும்மா விட மாட்டாங்க. எனக்கு என்ன நடந்தாலும் கவலை இல்லை மச்சான், ஆனால் அதுக்கு முதல்ல குமாரன் ஜீவனை போட்டே ஆகணும்டா. அவங்க இப்போ கிங்ஸ்ல நிற்பாங்க. நீ அவங்கள தேடி பிடிக்கிறதுக்கு இடையில மாமா இல்லாத மரண உன்னை பிடிச்சிருவான். விசார் வேலை பார்க்காம இருக்கிற பிரச்சனையிலேருந்து வெளியேறதுக்கு யோசி. டேய் இந்த பிரச்சனை முடியும் மட்டும் நான் உன்னோடு தான் இருப்பேன். பதட்டப்படாம இந்த பிரச்சனைகளால் வெளியேறதுக்கு பேர். நான் பயப்பட இல்லைடா, ஆனால் எனக்கு எவ்வளவு ஆத்திரமா இருக்கு தெரியுமா? ஆத்திரப்படாம பதறாம ஆறுதலா யோசி, ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்கும். உடுமன் சொல்கிறேன் சரிதான், சும்மா பதறி கொண்டு இருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை. எப்படியா அந்த சிக்கலேருந்து வெளியேறணும். இந்த வாழ்க்கை முறைகளுக்கு வந்துட்டுது, இனியும் இப்படி மேஜராக இருக்கலாது. எப்படியா அதுக்குலேருந்து வெளியேறணும். அப்போ தான் பாவம் கண்டபடி பேசி போட்டேன். அந்த வருத்தத்தோட மனுஷன் யோசிச்சு கொண்டிருக்க போகுது. ஹலோ ஹலோ அப்பா அப்பா என்ன மன்னிச்சிரு தம்பி, என்ன மன்னிச்சிரடா. என்னப்பா ஏனப்பா? நான் உன்னை சரியா கவனிக்கல நினைக்கிறேன். ஏனப்பா? அடுத்த எல்லாத்துக்கும் எரிஞ்சு விழுந்துட்டேன். அப்போ அன்பாவே நடக்க இல்லை. ஏன் அழுகுறீங்க? அழாதீங்கப்பா. என்னில இருக்கிற கோவத்துல உண்ட வாழ்க்கைய தொலைச்சிடாதே. அப்போ நான் உயிரோட இருக்கிறதே உனக்காத்தானே. ஏனப்பா? எனக்கு தெரியாதப்பா நீங்க மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கீங்கன்னு. ஏதோ நான் தான் ஆத்திரத்துல கண்டோடி பேசிட்டேன். இல்ல தம்பி, இந்த நாட்டுல ஒரு புள்ளிய எப்படி வளர்க்கணும்னு எனக்கு தெரிய இல்லை. இல்லப்பா இல்ல, நீங்க செய்ய வேண்டிய எல்லாம் செய்துட்டீங்கப்பா. நான் தான் வழி மாறி போயிட்டேன். அழாதீங்க. உயிர் போயிருக்குமடா. அப்பா நீ போன பிறகு நெஞ்சுக்க குத்தி அப்படியே விழுந்துட்ட. அந்த பிள்ளை அகிலனும் 2 படிகளும் அந்த நேரம் பார்த்து வந்தால உயிர் தப்பிச்சது. அப்பா இன்னும் டிலே பண்ணலாம். ஓகே, உடனே உங்களுக்கு அந்த ஆபரேஷனை பண்ணி ஆகணும். கெதியாவா அப்போ எனக்கு என்னண்டாலும் அப்பா நான் இருக்கிறேன். ஒன்றுக்கும் worry பண்ணாதீங்கப்பா. உங்களோட பிள்ளைக்கு ஒன்றும் நடக்காது. ஓகேப்பா? சரி, நான் வைக்கிறேன். ஓகேப்பா, பாய். ஒரு மாதிரி கீதா அந்த மெயில் பாக்ஸுக்கு காட்ட போட்டாச்சு. இனி கீதா பார்க்குறத ஒரு நாளையும் தடுக்கலாம். இல்லையடா, அவசரப்பட்டுடம் போல இருக்குடா. எதுக்கும் அவன் மனசில் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம்.
Don't worry, man. Everything will be okay. Hey. அன்பை பார்த்தீங்களாடா எவ்வளோ ஜாலியாக திரிகிறாங்க. தேப்ப நாங்கள் இல்லாட்டி செத்து இருக்கும்டா. Such a big time loser. டே நீ அப்படி காய்க்காத, அது அவனை தப்புனுக்கும் உள்ளது. ஏன்னா நீங்கள் தேவையில்லாம இல்லை மச்சி, அந்த மனுஷன் செத்து இருக்கும். மனசு கேட்குது இல்லையடா. என் வாழ்க்கையிலே கலங்காத அப்பாவை இன்றைக்கு நான் ஆளை பண்ணிட்டேனே. எனக்காக வேண்டிய உயிர் வாழ்கிற அப்பா விட்டுட்டு குமாருக்கு பண்ணி தெரிஞ்சினேன். குமாருக்கு அவன் நான் என்னெல்லாம் செய்திருப்பேன். இந்த லைஃபை எத்தனை தடவை நான் ரிஸ்க் பண்ணியிருப்பேன். பாவம் அப்பா, நான் தான் ஒரு நாள் கூட அவர் விரும்பின பிள்ளை நடந்ததே இல்லை. சும்மா ஆத்திரத்தில் காய்ச்சதுக்கே மனுஷன் சாகிற அளவுக்கு போயிட்டுது. நாளைக்கு எனக்கே ஒன்று நடந்தா இனி அப்பா தான் எனக்கு எல்லாமே. எப்படியாவது இதுக்குலேருந்து வலிக்கிறோம், என் அப்பாவுக்காக வலிக்கிறோம். டேய் என்னடா செய்ய போற? எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கட்டுறேன்டா. அந்த சாமானத்தை ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுத்துடா. என்னடா என்ன செய்ய போற? சொன்னதை செய்டா. டேய் இந்த சாமானை கொண்டு பிரிட்ஜுக்குள்ள வச்சுட்டு வாடா. ஏண்டா மரணா வந்தா? ட்ரஸ்ட் மீ, வச்சுட்டு வா. டேய் இப்போ நான் சொல்றியா என்ன செய்கிறேன்? ஒவ்வொரு பிரச்சனையாக தேய்க்கலாம். முதல்ல மாமாண்ட பிரச்சனை. ஆறு கடிச்சது என்ன செய்யறான்னு சொல்லி சொல்லுறியா? 2 டிப்ஸுக்கு அடிச்சு கத்தி சொன்னதெல்லாம் சொல்லி மறுநாள் இந்த தம்பியை கொண்ட துவக்கு பிரிட்ஜுக்குள்ள இருக்குன்றலாம் சொல்லியாச்சு. இனி மாமா 4 பேரும் பிடிச்சி உருட்டில் உண்மை தன்னால் வரும். உண்மை தெரிஞ்சுன்னா மாமா ஆடமேரிக்கே என்ன விட்டுருவான். இனி எனக்கு எந்த வாழ்க்காண்டா முக்கியம். அப்போ மரணா வந்தா இன்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு மறுநாள் என் கண்ணில் மாட்டாமல் இருக்கும். மிச்சத்தை நாளை பார்ப்போம். டேய் நாளைக்கு இதா ஓமண்டா என்ன பிளான்? வீட்டை சொல்லி கல்யாணம் தான். Are you serious? இல்லையடா, ஓமண்டாலும் இல்லையாண்டாலும்
இந்த படிப்பு முடிஞ்சோடனே நான் ஊருக்கு போய் வெண்ணில ஒரு 6 மாதம் நிற்க போகிறேன். வெண்ணிக்கா சின்ன வயதிலேயே தாய் தாப்புன்னு வளர்க்குறது அவ்வளோ கொடுமையான விஷயம்னு சொன்ன விளாங்காது. அதை அனுபவிச்சா தாண்டா விளாங்கும். என்ன போல் உள்ளாக்கள் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும்னா எவ்வளோ கஷ்டப்படணும்னு மட்டும் தெரியுமா? எனக்காக தாத்தா இருந்தார். ஆனால் வெண்ணில எத்தனை பிள்ளை யாரும் இல்லாமல் இருக்குதார். அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு என்னால் இயன்ற அளவு உதவி செய்ய போகிறேன். You're doing a good thing, man. நான் இப்படி இருக்கிறதுக்கு ஒரு வகையில் கீதா தான் காரணம். ஒரு நாள் மறுநாள் என் தம்பி எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்து கீதாவோட ஷர்ட்டை விட்டான். அதை கேட்டதும் என்னால் தாங்கலாம் போயிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் அவனுக்கு நல்ல போடு போட்டான். பிறகுதான் அவன் மறுநாள் என் தம்பின்னு தெரிய வந்தது. பிரச்சனை ஆபத்தில் முடிய போதுண்டு எதுவும் செய்ய முடியாமல் திண்டாடி கொண்டு இருந்த போது தான் குமார் வந்து என்னை தன்னோட கூட்டி கொண்டு போய் வச்சுருந்தான். சில வேளை கீதா என் வாழ்க்கையில் வந்திருக்காட்டில் குமாரை தெரிய வாய்ப்பு இருந்திருக்காது. நானும் அப்பா ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஏதோ ஓரளவு படிச்சிருப்பேன். இனியும் இப்படி இருக்க இயலாது. நாளைக்கே கீதாவை சந்திச்சு எல்லாத்தையும் சொல்லணும். அவன்கிட்ட முடிவு எது வந்தாலும் சரி. Hi Geeta, how are you? Ready for your birthday tomorrow? That's good. Geeta, I want to see you tomorrow. I got something to tell you. It's something very important to me. And I want you to be there in person tomorrow when I say that. Okay. Church go on. At 9, right? Okay, Geeta. I'll talk to you tomorrow. Bye. டேய், இவனை மாமாட்ட மாட்டி விட்டது குமாருக்கு எப்படியும் தெரிய வரும். அவனை சும்மா விட மாட்டான். தெரியட்டும்டா, தெரியட்டும். அப்பதான் என்னால நாஸ்டி கேம் விளையாட தெரியும்னா அவனுக்கு விளங்கும். குமார நல்லா தெரியும். அவனுக்கு ஜீவன் தான் எல்லாம். அவனை சும்மா விட மாட்டான். பேசாம தொண்டை விட்டு மாறும். ஹலோ, என்ன எப்பா என்னடா போகிற போகிற பாரு. என்ன டோர் ஷாப்ல 2 பேர் விடுவிடுறாடா.
இப்ப நடந்தது? அகிலனை கொண்டுட்டாங்களப்பா. அகிலனை கொண்டுட்டாங்க. என்ன கொடுமையடா? அவனை யாருக்கு என்ன கொள்ள பண்ணினவன் என்ன கொல்ல வந்தவன் மாறி அவனை கொண்டு போயிட்டான்ப்பா. அப்பா அப்பா நான் அவனை காப்பாத்திருக்கலாம்ப்பா. நானே அவனை கொண்டுட்டேன்ப்பா. அப்பா அப்பா எங்களுக்கு இந்த ஸ்டோன் டோப் வேணாம்ப்பா, இந்த ஸ்காப்ரம் வேணாம்ப்பா. நாங்கள் போவோம்ப்பா. நாங்கள் எங்கேயும் போவோம். எங்கேயும் போவோம். வேணாம், இது எங்களுக்கு வேண்டாம். ம் 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 ஓகே ஓகேடா, நான் பெண்ணடிக்கிறேன். ஓகே டேய், மாமாக்கள் ஜீவன் 3 ஃப்ரெண்ட்ஸையும் தூக்கிட்டாங்களாம்டா. சுவனனை இப்போ தான் வீட்டை வச்சு பிடிச்சிருக்காங்க. சாமானம் மாட்டுப்பட்டுதான். ஜீவனுக்கு நேஷன் வைட் அரசு கொடுத்துருக்காங்கள்டா. எல்லாம் மிஸ் ஆயிட்டாட. அன்பு உஷாராயிட்டான். டேய், நல்ல ஒரு லோயரோட ஜீவன் சரண்டர் ஒரே ஒரு வழி.
நான் இந்த காரை ஒரு காணி பாட்டுங்க ஏண்ட போய் யாரையும் பார்க்க ஒண்ணுமே இல்லைப்பா ஆனால் நீங்கள் காரணமா இல்லை நேரம் நல்லா கிடக்கு இல்லைப்பா இட்ஸ் ஓகே ஆனால் அடுங்கண்ணா நீங்கள் காரை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று காலை ஒட்டி சுட்டானும் அதை சூழவுள்ள பகுதிகளும் விடுதலை புலிகளின் பூர்ண கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக லண்டனில் இருந்து செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. இம்மோதலில் நூற்றுக்கணக்கான இராணுவத்தினர் கொல்லப்பட்டுள்ளதுடன் 1000க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் மேலும் பலர்